Good morning, dear students. After a gap of 1 week, I am coming back on the YouTube. We have stopped at lesson number 34 after completion of lesson number 34. Now today we are going to learn lesson number 35, active voice and passive voice. From 5th standard to competitive exams, this subject is very important to get 1 mark in each examination. Even 10th standard, 2 or 3 questions will be there. 9th standard questions will be there on this subject, and you should be thorough in learning this lesson. Very important. Let us start. Active voice and passive voice. In Kannada, this is called as Kartari Prayoga and Karmani Prayoga. Kartari Prayoga, where there is importance of the subject, that is Kartrupada, Pradhana, and Karmani Prayoga, where it is importance of the Karmapada or object. Therefore, two important things are very necessary. That is, one is Kartrupada or the subject, and another one is object to learn this lesson. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕರ್ತೃಪದ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಪದ ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ತೃ, ಕ್ರಿಯೆ, ಕರ್ಮ. I will write the examples. Our teaching starts with the examples only. As usual, Kalidasa wrote Shakuntala. Shakuntala is a great literary activity of Kalidasa. In Sanskrit, it is a drama. Kalidasa wrote Shakuntala. Rama killed Ravana. Here you see, we can observe in the first sentence, Kalidasa is the subject. Subject means noun. Noun, it may be a pronoun. It may be a pronoun or noun. Both are one and the same. Kalidasa wrote is verb, because in English verb comes in the middle. That is the first principle in English. Wrote. Whether it is past tense or present tense, you can identify it through the word that is called as V2. In your language, V2. V1 is write. V3 is written. Therefore, Shakuntala is the object. What he has written, Kalidasa, Shakuntala. What he wrote, what he has done, he wrote. Who wrote Shakuntala? Kalidasa. Therefore, for a very thing, for a very line, for a very example, if you ask questions, you will get very good answer, and you can learn answering the same, the grammar or the essence of the language. Therefore, Rama killed Ravana in second sentence also. Rama is the subject. Killed is past tense. ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಾಗಲೇ. Killed Ravana. Ravana is the object. Who killed Ravana? Rama, subject. Whom Rama killed? Ravana, that is object. What Rama has done? Rama killed is the verb. What he has done is the verb. Whom he killed is the object. Who killed Ravana is the subject. Subject or noun. Therefore, another way we can write these sentences. Kalidasa wrote Shakuntala. Another way is Shakuntala, because this is past tense. Past tense was written. This is past participle of the verb write. Written by Shakuntala. Written by Kalidasa. Kalidasa. Here, Rama killed Ravana. Ravana already killed. Was killed by Rama. These are the three things. Therefore, you can write this sentence without changing the meaning, like this also. And also, you can write this sentence without changing the meaning, like this also. Therefore, this is called as active voice. This is called as passive voice. This is active voice, this is passive voice. What are the three ingredients very necessary for active voice? One is subject, another one is verb, third one is object. If there are these three things, you can convert that sentence into a passive voice.
An active voice can be converted into passive voice if we are having three ingredients, that is subject or noun or pronoun, verb and then object. That is very important. Therefore, here it is wrote always in passive voice the verb form V3. V3 will go. This is V2. This is V3 will go written. Written is the third form that is called as participle always. Here what happened, you see, kill is the present tense, killed is the past tense, and killed itself is the past participle. Here you cannot differentiate. You will tell, oh, this is killed, this is also killed. Then how can we identify the past participle? The receiver will come Ravana. This is Ravana. Ravana. The receiver will come first in the passive voice, and this is participle. This is past tense and this is participle. Please identify. Here this is past tense, this is participle. Therefore, in passive voice, the verb changes into past participle or V3. V3. Understand, all of you. Write is the present tense, wrote is the past tense, written is the past participle. Kill is the present tense, killed is the past tense, killed itself is the past participle. Therefore, this is active voice. What is the definition? A verb is said to be. A verb is said to be in active voice. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ? When a noun or a pronoun, ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ denoted by the subject, ಕರ್ತೃಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾಳಿದಾಸ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿರೋರು ಯಾರು? ಶಾಕುಂತಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಕೊಡ್ಲಿಯಿಂದ ರಾಮ ಕೇಳಿದ ರಾವಣ. ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಅಥವಾ ಗದೆಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಅಥವಾ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳೋನು ಯಾರು? ರಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ರಾಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಈ ರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಎ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊನೌನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೂಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು, ಚುಚ್ಚುವವನು ಯಾವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಕುಂತಲವೋ ಕಾಳಿದಾಸನಿಂದ ಬೈ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಕುಂತಲ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಾಳಿದಾಸ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ಎ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇದು ವರ್ಬ್. ಎ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಯಾವ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತೃಪದದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪಡೆಯುವುದು, ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆರ್ ಸಫರರ್. ರಿಸೀವರ್ ಆರ್ ಸಫರರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೊಡ್ತಲ್ಲ ತಾಳಲಾರದೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ರಾವಣ, ಅವನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈ ರೀತಿನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊನೌನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೂಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯೋನು, ಚುಚ್ಚೋನು. A verb is said to be in passive voice when a noun or a pronoun denoted by the subject is the receiver. ಅನುಭವಿಸುವನು, ಪಡೆಯೋನು, ರಿಸೀವರ್ ಆರ್ ಸಫರರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಶಲ್ ವಿ ಗೋ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಬಹುಶಃ ಇದು 2 parts ತಗೊಳುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. 3 ingredients, 3 ಪಲ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. One is subject, another one is verb, and the third one is object. Object ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪಡೆಯೋರು? ಅವರು ಸಫರರ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ. The grocer
You have to identify the tense cells. Grocery is third person singular. ನೋಡಿ ನಾವು ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸ್ ನಂಚೂರು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಗ್ರೋಸರಿ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರನೌನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಲಗಾನ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡಿ. ಸೆಲ್ಸ್ ಶುಗರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸೇ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ದಿ ಗ್ರೋಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಶುಗರ್. ಗ್ರೋಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಬ್, ಶುಗರ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಮೂರು ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಗ್ರೋಸರ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಮಾರುವನಿಗೆ ಗ್ರೋಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಉಪ್ಪು, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರುವನಿಗೆ ಗ್ರೋಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನೋ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೋಸರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ದಿ ಗ್ರೋಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಶುಗರ್. ಗ್ರೋಸರ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾನೆ. ಶುಗರ್ ದ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಶುಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ? ವಾಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್? ಸೆಲ್. ಸೋಲ್ಡ್. 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 ಸೋಲ್ಡ್ ಯಾರು? ಬೈ ದ ಗ್ರೋಸರ್. This is the simple present tense. Next, present continuous. ಒಂದು ಹಾಕೋಣ. Present continuous. The farmer is plowing the field. The farmer plow ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಉಳೋದು. The farmer is plowing. ರೈತನು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? How to identify the active voice? ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ರೈತನು ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಉಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಜಮೀನನ್ನು ಉಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಮೀನು ರೈತನಿಂದ ಉಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾವ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಪಾಠನ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ವಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ. ಫ್ಲೋ, ಫ್ಲೋಡ್, ಫ್ಲೋಡ್. ಫ್ಲೋಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ದ ಫಾರ್ಮರ್. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ? ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮರ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಶೋಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಶೋಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂತು, ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡರಿಂದಲೇ ನೀವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್. ಅಶೋಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ಅಶೋಕನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಪತ್ರ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಲು. ಅಶೋಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಶೋಕ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋದು ನಾನು. ನೀವು ಪ್ರನೌನು, ಟೆನ್ಸು, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಮೂರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಿ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ರಿಟರ್ನ್ ಯಾರು? ಬೈ ದ ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ, ಬರಲ್ಲ ದ ಯಾವತ್ತು.
Ashok. This letter has been written by Ashok. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಹರಿ ಸ್ಟೋಲ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹರಿ ಸ್ಟೋಲ್ ಮೈ ಬುಕ್. ಹರಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕದ್ದನು. ಸ್ಟೋಲ್ ಮೈ ಬುಕ್, ಹರಿ ಇದೆ, ಸ್ಟೋಲ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಮೈ ಬುಕ್ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈ ಬುಕ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ವಾಸ್. ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೋಲ್ ಸ್ಟೋಲನ್. ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೈ ಯಾರು? ಹರಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ING ಬರಲೇಬೇಕು. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಡೆಲಿವರ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಲೆಟರ್ಸು ಇದು ಏನು? ಬಹುವಚನ, ಏಕವಚನ ಅಲ್ಲ. ವಾಸಿಗೆ ಬಹುವಚನ ಏನು? ವರ್. ಬಹುವಚನ ಯಾವತ್ತು ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಂಗೆನೆ ಬೀಯಿಂಗ್. ಬೀಯಿಂಗ್. ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಏನು? ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಡೆಲಿವರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆನೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. The boys had eaten all the cakes. Had ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ had eaten all the cakes. ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ had. ಪಾಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಇದು ಎರಡೇ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. eaten all the cakes. All the cakes. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ had been eaten by the boys. This is the system. Next, simple future. Simple future ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Simple future. We shall finish the whole work. ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್, ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಶೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಶೆಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್. ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಬಿ. The whole work will be finished by ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಸ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಸ್. The whole work will be finished by us. The whole work will be finished by us. Next, future continuous. Future continuous. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಡಿನ್ನರ್. ವಿಲ್ ಇದೆ, ಶಿ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಡಿನ್ನರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ 1. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಡಿನ್ನರ್. ಶಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ವಿಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಡಿನ್ನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿ ಡಿನ್ನರ್ will be being ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆನೆ ಕುಕ್ಕಿಗೇನು ಕುಕ್ಡ್ ಬೈ
ಬೈ ಸಿನಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬೈ ಅವಳಿಂದ, ಬೈ ಹರ್. ದ ಡಿನ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕುಕ್ಡ್ ಬೈ, ದ ಡಿನ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕುಕ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ? ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ಶಾಪ್. ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ will have closed the shop. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ದ ಶಾಪ್ will have been closed by the chemist. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೇಗೆ ಡಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಿ ಗೇವ್ ಮೀ ಎ ಬುಕ್. ಎ ಬುಕ್, ಡಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮೀ ಅಂಡ್ ಬುಕ್. ಗೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ ಬೈ ಹಿಮ್, ಅಥವಾ ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ಹಿಮ್. He taught us English. Taught ಅನ್ನೋದು past tense. Teach, taught. English was taught to us by him, ಅಥವಾ we were taught English by him. Okay, next ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದ ಇದು ಮುಗೀತು. ಈಗ ಆರ್ಡರ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶಟ್ ದ ಡೋರ್. ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಶಟ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಶಟ್ ದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚು, ಆರ್ಡರ್ ಇದು. ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ದ ಡೋರ್ ಬಿ ಶಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೋರ್, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ. ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಮೂರು ಒಂದೇ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಶಟ್ ಶಟ್ ಶಟ್, ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಪುಟ್, ಕಟ್ ಕಟ್ ಕಟ್. ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೋರ್, ದ ಪೋರ್, ಲೆಟ್ ದ ಪೋರ್, ಲೆಟ್ ದ ಪೋರ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್? ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು, ಇದು ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೀನು ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪತ್ರವು ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ವೆನ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್
ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬೈ ಯು. ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ how did you do the sum? How did you do the sum? How the sum was done by you. ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಉತ್ತರ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ has been written by my sister. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಈ ಚಿತ್ರವು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದು. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ has been ಹೋಯ್ತು, has written this picture. This is active voice. Passive to active ಮಾಡಿದೀವಿ. ಶಾಕುಂತಲಾ was written by ಕಾಳಿದಾಸ. ಕಾಳಿದಾಸ wrote ಶಾಕುಂತಲಾ. ಅದು active voice. Passive voice ಏನು? ಶಾಕುಂತಲಾ was written by ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂತ. ಹೀಗೆ passive voice ಇಂದ active voice ಮಾಡೋದು. Thus completes the active voice and passive voice. Lesson number 35. Three ingredients are very necessary for converting an active voice into passive voice. That is subject, verb and an object. Subject ಅಲ್ಲಿ noun ಇರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, noun or pronoun. What are the definitions of active voice and passive voice? A verb is said to be in active voice when a noun or a pronoun denoted by the subject is the doer of the action. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಕರ್ತೃಪದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ವರ್ಬ್ is said to be in passive voice when a noun or a pronoun denoted by the subject is the receiver, ಪಡೆಯುವವನು, ಆರ್ ಸಫರರ್, ಅನುಭವಿಸುವನು, ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಂಡ್ಸ್ the lesson number 35. We will go for lesson number 36 tomorrow. Thank you very much, dear children.